अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला अफ़ज़लिहिम व ख़ातमिन नबिय्यीन मुहम्मदिनिल अमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल फ़ी किताबिहिल करीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान वमन यत्तबि खुतुवातिश शैतान फ़इन्नहु यामुरु बिल फ़हशाइ वल मुनकर वलौला फ़ज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु मा ज़का मिनकुम मिन अहदिन अबदा वलाकिन्नल्लाह युज़क्की मन यशा वल्लाहु समीउन अलीम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन या रब्बल आलमीन। अजीज़ दोस्तों, इस वेले असी पंजाबी दौरा तर्जमा कुरान और तफसीर दे हवाले नाल 71 नंबर मजलिस जिहड़ी है ਉਹਦਾ आगाज़ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੀਆਂ 70 ਮਜਲਿਸਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੂਰਾ ਫਾਤਿਹਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੂਰਾ ਨੂਰ ਦੀ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 20 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਸ 71 ਨੰਬਰ ਮਜਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸੂਰਾ ਨੂਰ ਦੀ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 21 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੀ ਆਇਤ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀਗੀ। बस हुण असी इहदा आगाज़ करते हैं। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालियो, ला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, शैतान दे नक्शे कदम दे उत्ते नहीं चलना। वमन यत्तबि खुतुवातिश शैतान, जेड़ा शैतान दे नक्शे कदम ते चलेगा फ़इन्नहु यामुरु बिल फ़हशाइ वल मुनकर, तो शैतान जेड़ा है वो तुहानू बेहयाई और मुनकरात की तरफ लगाएगा। ये इस किस्म दी चीज़ां जेहड़ियां ये नोट कर लो। इस्लाम दे विच इस चीज़ की कोशिश रहनी चाहिए है कि नामहरम मर्द और नामहरम औरत एक जगह जमा ना होण, ठीक है ना। ऐसा माहौल ना बने जिहदे विच जिहड़ा वो तरगीब मिले बेहयाई दी, ठीक है ना। ना वो शादियां दे विच ते ना वो फौतगियां दे विच ते ना वो आम तौर दे उत्ते घरां दा ये माहौल होना चाहिए कि महरम महरम वो है जिहदे नाल औरत दा निकाह नहीं हो सकदा। जिहदे नाल निकाह हो सकदा ना वो नामहरम हो जाता है। वो भावें चाचे का पुत्र है, भावें फुफी का पुत्र है, भावें खाला का पुत्र है, भावें मामे का पुत्र है और भावें हमसाया का किसी का हैगा, जिहदे नाल भी निकाह हो जाता है लड़की का, किसी लड़की का, उस लड़की वास्ते वो हुण जिहड़ा ना वो नामहरम हो गया, उहदे तो उन्हें अपना पर्दा करना और किसी भी जगह दे उत्ते इसकी इजाजत नहीं हैगी कि ये चीज़ां जिहड़ियां इन्हां नूं नज़रअंदाज किया जाए। देखो ये चीज़ एडी खतरनाक है कि आदम और हवा ते भी हमला किया सी। सूरा आराफ दे विच भी है और गालबन सूरा ताहा दे विच भी यह मजमून आंदा है, जे अगर मैं नहीं भुल रहा। सूरा आराफ ते है कि वो शैतान जिहड़ा सी उन्हें की कीता सी, उन्हें उन्हां दियां 17 जिहड़ियां ना वो जाहिर कीतियां सी एक दूसरे ते ले योरियाहु मा सौआतिहिमा, ताकि दिखाए उन्होंने उन्होंने 17। वो जाहिर लिबास उतरेगा तो नजर आएगा ना, या तुसी समझदे हो कि कई लिबास भी इदां दे हुंदे, लिबासां दे विचों भी नजर आउण लग पैंदा। लिबास ही इदां पाया जिहड़ा जिस्म दे नाल जुड़िया, ठीक है ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लिबास पहन के भी नंगियां होणगियां, इदां दियां भी औरतां होणगियां। तो बहरहाल समझ लो कि ये चीज़ां जिहड़ियां इन्हां दी एहतियात
ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਉਹ ਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾ ਆਦਮ ਔਰ ਹਵਾ ਤੇ, ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੂਰਾ ਆਰਾਫ ਚ, ਇਹੀ ਵਾਰ ਆ। ਇਹੀ ਵਾਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਬਨ ਅਬਈ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਕੇ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਹਯਾਈ ਔਰ ਮੁਨਕਰਾਤ ਦੀ ਤਰਗੀਬ ਦੇਗਾ। وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਉਹ ਮਹਿਜ਼ੂਫ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਆਇਆ ਸੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਲੌਲਾ ਫਜ਼ਲੁल्लाह अलैकुम व रहमतहू, अगर अल्लाह ताला ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਾ ਹੁੰਦੀ, ਮਾ ਜ਼ਕਾ ਮਿਨਕੁਮ ਮਿਨ ਅਹਾਦਿਨ ਅਬਾਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਐਸਾ ਚਸਕਾ ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਵਗੈਰਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰੋ 80 ਕੋੜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪਕੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ 4 ਗਵਾਹ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਸਾਰ ਕਰ ਦੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਫਜ਼ ਨਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਅੱਲਾ ਇਹਦੀ ਏਡੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ। ਮਾ ਜ਼ਕਾ ਮਿਨਕੁਮ ਮਿਨ ਅਹਾਦਿਨ ਅਬਾਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹ ਮਹਜ਼ੂਫ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵਾਜ਼ੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਲਾਕਿਨ ਅੱਲਾਹ ਯੁਜ਼ੱਕੀ ਮਨ ਯਸ਼ਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਾਕ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਕੀ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕਵਾਨੀਨ ਦੱਸੇ ਆ। ਵੱਲਾਹੁ ਸਮੀਉਨ ਅਲੀਮ, ਅੱਲਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਔਰ ਜਾਣਨ ਵਾਲਾ। वला यातली उलुल फजल मिनकुम, और ना कसम खान तुहाडे विचों फजीलत वाले। किस चीज़ की कसम ना खान? वसा, अच्छा फजीलत वाले और वसत वाले, किस चीज़ की कसम ना खान? अन यूतू उलिल कुरबा वल मसाकीन वल मुहाजिरीन फी सबीलिल्लाह, कि ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਵਨ ਕਰਨਗੇ, ਨਹੀਂ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ? ਉਲੁਲ ਕੁਰਬਾ, ਕਰਾਬਤਦਾਰਾਂ ਦੀ, ਵਲ ਮਸਾਕੀਨ, ਮਸਕੀਨਾਂ ਦੀ, ਵਲ ਮੁਹਾਜਰੀਨ ਫੀ ਸਬੀਲਿल्लाह, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਸਮ ਨਾ ਖਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਜ਼ਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਸਮ ਨਾ ਖਾਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਾਬਤਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਮਸਕੀਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹਿਜਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੂਫਾਨ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਇਸ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਬਾਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਹਸਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਮੁਹਾਜਰ ਸਾਹਬੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਬਸ ਉਹ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਾਮਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਸਹਾਬੀ ਹੈ ਮਿਸਤਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ। ਇਹ ਮਿਸਤਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਜਿਹੜੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਦੇ ਭਤੀਜੇ, ਭਾਣਜੇ ਵੀ ਸੀ, ਭਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਭਾਣਜੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਬਹਰਹਾਲ ਸ਼ਾਇਦ ਭਤੀਜੇ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਕੁਛ ਭਤੀਜੇ ਜਾਂ ਭਾਣਜੇ ਕੁਛ ਹੈ ਸੀ, ਠੀਕ ਆ, ਦੋਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੱਕੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਮੁਹਾਜਰ ਹੋਏ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੀਨ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ, ਦੂਸਰੇ ਸਾਹਬਾ ਆਏ ਵੀ ਇਹਨੇ ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਮੱਕੇ ਤੋਂ ਮਦੀਨੇ ਆ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਗਰੀਬ ਸੀ, ਮਦੀਨੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮੂ ਜਾਂ ਚਾਚਾ ਸੀ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲੀ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਮਾਲੀ, ਯਾਨੀ ਮਿਸਤਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਦੀ ਮਾਲੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਫੈਲੀ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਸੈਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ, ਹਸਨ ਬਿਨ ਸਾਬਤ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਜਿਹੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋ ਗਏ
ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੁਨਾਫਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ। ਕੁਛ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਸਤਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਫੈਲਾਇਆ। ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਭਾਣਜਾ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਮਾਲੀ ਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲਾਉਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਜੋਗਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕਸਮ ਖਾ ਲਈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੂਹੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦੇਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖੇ। ਹੁਣ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਰੋ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਿਸਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਨੰਬਰ 1 ਕਰਾਬਤਦਾਰ। ਕਿਹਦੇ? ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਾਂ ਭਤੀਜਾ ਜਾਂ ਭਾਣਜਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਕਾਨ ਭਾਣਜੇ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਣਜਾ, ਆਪਣਾ ਭਾਣਜਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਬੂਹੇ ਨਹੀਂ ਵੰਡ ਦੇਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਮਾਲੀ ਤਾਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਉਲਲ ਕੁਰਬਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਮਸਕੀਨ ਵੀ ਹੈ। ਮਿਸਤਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਮਿਸਕੀਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਬੰਦਾ ਮਾਸ਼ੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਬਸ ਮਸਕੀਨ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਮੁਹਾਜਰੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਹਿਜਰਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਆਇਆ ਹੈ ਫੀ ਸਬੀਲਿल्लाह। ਔਰ ਹਿਜਰਤ ਫੀ ਸਬੀਲਿल्लाह, ਅੱਲਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੋਕਣ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਦਰਜਾ। ਯਾਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਅਗਰ ਉਹਨੇ ਉਹ ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਗਿਆ ਵਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਗਿਰੋ ਇੰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨੀਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੰਮ ਜ਼ਰਫੀ ਅਗਰ ਦਿਖਾਈ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜ਼ਰਫ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰੋ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੰਮ ਜ਼ਰਫੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰਨ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਰਾਬਤਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਰਾਬਤਦਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਫਿਰ ਮਸਕੀਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਫਿਰ ਮੁਹਾਜਰ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਮੁਹਾਜਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਸਮ ਖਾ ਲੈਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਇੰਦਾ ਦੇਣਾ, ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਵਲ ਯਾਫੂ ਵਲ ਯਸਫਹੂ, ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਮਾਫ ਕਰਿਆ ਕਰਨ ਔਰ ਦਰਗੁਜ਼ਰ ਕਰਿਆ ਕਰਨ। ਹੋ ਗਈ ਨਾ, ਚਲੋ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨੇ, ਭਤੀਜੇ ਨੇ, ਭਾਣਜੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਹਸਾਨ ਬਿਨ ਸਾਬਿਤ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਮਿਸਤਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਵੀ 80 ਕੋੜੇ ਲੱਗੇ, ਔਰ ਹਸਾਨ ਬਿਨ ਸਾਬਤ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ, ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਬਨ ਅਬਈ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਹਬੀਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੁਹਾਜਰ ਸੀ ਸਾਹਬੀਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਏਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਕੋੜੇ ਲੱਗੇ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਵਲ ਯਾਫੂ ਵਲ ਯਸਫੂ, ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰਨ, ਦਰਗੁਜ਼ਰ ਕਰਿਆ ਕਰਨ। ਅਲਾ ਤੁਹਿਬੂਨ ਅਨ ਯਗਫਿਰ ਅੱਲਾਹੁ ਲਕੁਮ, ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਵੇ? ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਮਾਫੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇ, ਸਮਝੇ ਨਾ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਮਾਫੀ ਨਾ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾਹ, ਮਤਲਬ ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ, ਅੱਲਾਹ ਮੈਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇ। ਔਰ ਮਿਸਤਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਦੀ ਇਮਦਾਦ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਲਾ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਹੈ ਵੱਲਾਹੁ ਗਫੂਰ ਰਹੀਮ, ਅੱਲਾਹ ਮਗਫਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ।
इन लजीना यरमून अल मुहसनात अल गाफिलात अल मोमिनात, और वो लोग जेड़े इल्ज़ाम लगा देंदे आ पाक दामना, इत्थे हुण मोहसना पाक दामना खानदानी औरतां, यरमून अल मुहसनात अल गाफिलात, जिन्हां नूं उस गल दा पता भी नहीं हुंदा, वो इल्ज़ाम जिद्दां हुण आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा नूं पता भी नहीं गा ਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਨਾ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਾ। ਆਇਸ਼ਾ ਸਿੱਦੀਕਾ ਰਜ਼ੀਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਉਹ ਦੇਖਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ ਰਵੱਈਆ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਸੀ ਜਾਂ ਹੈ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਨ ਲਜ਼ੀਨਾ ਯਰਮੂਨ ਅਲ ਮੁਹਸਨਾਤ ਅਲ ਗਾਫਿਲਾਤ ਅਲ ਮੋਮਿਨਾਤ, ਔਰ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੋਹਮਤ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਾਕ ਦਾਮਨਾ ਖਾਨਦਾਨੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਹੈ ਐਸੀ ਈਮਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤੇ ਲੋਇਨੂ ਫਿ ਦੁਨੀਆ ਵਲ ਆਖਿਰਾ, ਲੋਇਨੂ ਫਿ ਦੁਨੀਆ ਵਲ ਆਖਿਰਾ, ਲੋਇਨੂ ਫਿ ਦੁਨੀਆ ਵਲ ਆਖਿਰਾ। 3 ਦਫਾ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੈ? ਇਹ ਹਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ कि अगर मैं ऐसा इल्ज़ाम लगाया तो मेरे ते दुनिया और आखरत की लानत हो जाएगी, आइंदा वास्ते अल्लाह ने कह दिता है। इस लानत तो अपने आप नूं बचाना है। इदां दी गल ना ते जे तुहाडे कोल गवाह हैगे तो अदालत जाके पेश करो, नहीं तो वैसे चर्चे की जरूरत ही कोई नहीं। अल्लाह कहंदा चर्चा अच्छा ही नहीं हैगा। जदों ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਵਿਗਾੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਫਲਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਔਰਤ ਮਰਦ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦਿਲਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਬੈਠਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਉੱਧਰ ਬੈਠਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਡਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣਾ। ਜਾਂ ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮਾਹੌਲ ਐਸਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਕਰੋ ਨਾ ਜਿਹਦਾ ਤਲਕ ਉਸ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਕਰਨੀ ਜਿੱਥੇ ਸਿਰਫ ਚਸਕਾ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਲੋਏ ਫਿ ਦੁਨੀਆ ਵਲ ਆਖਿਰਾ, ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁਨੀਆ ਔਰ ਆਖਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਨਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੂਰਤ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਹੈ, ਐਸੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਲਾਨਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ, ਯਾਨੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜੰਗ ਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਜ਼ਕਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਗਜ਼ਵਾ ਬਨੀ ਮੁਸਤਲਿਕ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਲਾਨਤ ਲਈ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ। ਵਲਹੁਮ ਅਜ਼ਾਬੁਨ ਅਜ਼ੀਮ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਜ਼ਾਬ ਹੋਏਗਾ। ਯੌਮ ਤਸ਼ਹਦੁ ਅਲੈਹਿਮ ਅਲਸਨਤੁਹੁਮ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਵੀ, ਵ ਅਈਦੀਹਿਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ, ਵ ਅਰਜੁਲਹੁਮ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਵੀ, ਬਿਮਾ ਕਾਨੂ ਯਅਮਲੂਨ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੇ ਫਿਰ ਗਵਾਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਦੇਗੀ, ਆਪਣਾ ਜਿਸਮ ਵੀ ਦੇਗਾ। ਫਿਰ ਆਦਮੀ ਕਹੇਗਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ, ਲਿਮਾ ਸ਼ਾਹਿਦਤੁਮ ਅਲੈਨਾ, ਸੂਰਾ ਹਾਮੀਮ ਸਜਦਾ 'ਚ ਗਾਲਬਨ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਲਿਮਾ ਸ਼ਾਹਿਦਤੁਮ ਅਲੈਨਾ, ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ? ਅੰਤਕਨ ਅੱਲਾਹੁ ਲੱਜ਼ੀ ਅੰਤਕ ਕੁੱਲਾ ਸ਼ੈ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਹਸਤੀ ਨੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਬਣਾਤਾ ਜਿਹਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਬੋਲਣਗੇ। ਬਿਮਾ ਕਾਨੂ ਯਅਮਲੂਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਬੇਹਯਾਈ ਦੇ, ਫਾਸ਼ੀ ਦੇ। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਉਧਰ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਯੌਮਇਜ਼ਿਨ ਯੁਵੱਫੀਹਿਮੁੱਲਾਹੁ ਦੀਨਹੁਮੁਲ ਹਕ, ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਬਦਲਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਲ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਬਦਲਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਪੂਰੀ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ
अगर किसी ने अच्छा काम किया तो उसका बदला पूरा मिलेगा। व यालमून अन्न अल्लाह हुवल हक्कुल मुबीन, और अल्लाह ताला ਨੂੰ और उन्होंने ये गल समझ आ जाएगी। अज समझ नहीं आई ना, उस दिन उन्होंने ये समझ आ जाएगी कि अल्लाह ताला हक नू छुपन नहीं दिंदा, हक नू जाहिर कर दिंदा वा। लिहाजा असी भावें छुप छुप के करते सी ना, ते लेकिन अज अल्लाह ने लुकी नहीं रहन दित्ती, ते बंदे जे असी बंदे बनते तो अच्छी गल सी। ते अज ही जिन्हां ने मतलब अज समझ लो, तुहाडी तुसी किसी दियां गल्लां इदां दियां करोगे, क़यामत दे दिन अल्लाह खोलेगा। अल खबीसात लिल खबीसीन, और खबीस गंदियां औरतां गंदे मर्दां वास्ते हुंदियां वा। वल खबीसून लिल खबीसात, और गंदे मर्द हुंदे गंदियां औरतां वास्ते। व तय्यबात लित तय्यबून, और पाक औरतां हुंदियां पाक मर्दां वास्ते। व तय्यबून लित तय्यबात, और पाक मर्द सुथरे मर्द पाकीज़ा मर्द हुंदे आ पाक औरतां वास्ते। उलाइका मुबर्राऊन मिम्मा यकूलून, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵੈਸੇ ਬਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਪਾਕ ਹੈ ਹੀ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਨਾ ਜ਼ਨੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਕੋਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਭੁਗਤਣਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ। लहम मगफिरतुम व रिज़्कुन करीम, और अल्लाह बाकी उन्होंने कुछ छोटे मोटे गलतियां गुस्ताखियां तो बंदा कर लैंदा, अल्लाह माफ़ भी करेगा, अच्छी रोजी भी देगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालियो, ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम। हुण इत्थे समझ लो जी कि एक साफ सुथरा इंसानी माशरा ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅਹਿਕਾਮ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇੱਥੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਯਾਨੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਸੂਰਾ ਅਹਜ਼ਾਬ ਪਹਿਲੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਸੂਰਾ ਅਹਜ਼ਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਕਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਆ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਹਿਜਾਬ ਔਰ ਪਰਦਾ, ਇਹ ਹੈਗਾ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ महरम। ये नोट करो, महरमा के सामने भी किन्ना क जिसम औरत अपने महरम के सामने, यानी महरम तो मुराद ये समझ लो, एक तो महरम शौहर है ना, तो शौहर तो बीवी का तो बिल्कुल कोई पर्दा नहीं हुंदा। उन्हां दा सारा जिसम औरत का एक दूसरे वास्ते वो कोई पर्दा नहीं हैगा, ठीक है, अगर वो बीवी शौहर है तो। लेकिन इस तो इलावा एक भैन जिहड़ी है, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹ ਪਰਦਾ ਖੋਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਰਦਾ ਖੋਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਚੱਚਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸ਼ਾਦੀशुदा ਤੇ ਸੁਸਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਮਹਿਰਮ ਹੈ, ਤੇ ਸੁਸਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖੋਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰਦਾ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ पर्दा, और एक है घर दे बाहर। घर दे बाहर वाला सूरा हज़ाब दे विच है, इस घर दे अंदर वाला वा। फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालियो, ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम, ना दाखिल होया करो अपने घरां तो इलावा दूसरियां दे घरां च। हत्ता तस्तअनिसू, हत्ता के पहले इजाजत लिया करो किसी दे घर वड़न तो पहले। व तुसल्लिमू अला अहलिहा, और ओ घर वाले जिहड़े उन्हां ते सलाम करया करो। ज़ालिका खैरुल लकुम लअल्लकुम तज़क्करून, इसे दे विच ही बेहतरी है, अगर तुसी इस नसीहत नूं याद रखो, इहदे ते अमल करो तो इहदे च बहुत बेहतरी है, ठीक है। एवें ना वड़ जाया करो। ये समझ लो कि घर जिहड़े आ ना, वो अजकल तो चलो दरवाज़ा हुंदा ते दरवाज़ा बाज़ औकात नहीं भी लाया हुंदा, खुला भी हुंदा, ते एवें विच वड़ जाना। लेकिन बाज़ औकात घर इदां दे हुंदे आ, उस वेले अरब दे विच झुग्गियां जिहियां या जिन्हां नूं असीं कहने खैमे आ, वो भी घर ही है ना। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਹਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਾਨ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਹਾਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਘਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਗੇਟ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। तो अब ज़ाहिर है कोई अगर कोई ਜਿਹੜਾ ना वो सीधा ही आवे तो आ जावे,
लेकिन अल्लाह कहता है कि ना आया करो इस तरह। वतुसल्लिमु अला अहलिहा ज़ालिकुम खैरुल लकुम लअल्लकुम तज़क्करून फ़इल्लम ताजिदू फीहा अहदा। फिर अगर तुहानू उत्थे कोई ना मिले, यानी तुसी आवाज़ मारी है या सलाम कीता, अंदरों कोई जवाब ही नहीं आया, या दरवाज़ा खटखटाया, तुसी खटखटाया, 2-3 बारी खटखटाया, अंदरों कोई जवाब नहीं आया, ठीक है। फ़इल्लम ताजिदू फीहा अहदा, अगर तुसी उहदे च किसे ना पाओ, फला तदखुलूहा, तो तुसी अंदर ना वड़िया करो। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੜਕਾਇਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਵੜ ਕੇ ਦੇਖ ਲਵਾਂ। ਨਹੀਂ, ਫਲਾ ਤਦਖੁਲੂਹਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਰੋ ਹੱਤਾ ਯੂਜ਼ਨ ਲਕੁਮ, ਹੱਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਵੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਵੈਸੇ ਤੇ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਉਸ ਕਮਰੇ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਮਾਂ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੇਟੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਬਾਪ ਨੇ ਬੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕਮਰੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਸੁਰ ਨੇ ਬਹੂ ਦੇ ਕਮਰੇ ਜਾਣਾ ਤੇ ਵਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਐਵੇਂ ਮੂੰਹ ਚੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਮਹਿਰਮ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ, ਔਰ ਬਹੂ ਨੇ ਸਸੁਰ ਦੇ ਕਮਰੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਵਾਰਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸੂਰਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨਖਾਸਤਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਾ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਮਤਲਬ ਬੰਦ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੜਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਇਹਤਿਆਤ ਕਰ ਲਵੇ, ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਸੰਭਲ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਹੱਤਾ ਯੂਜ਼ਨ ਲਕੁਮ, ਹੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇ ਉੱਥੇ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ, ਫਿਰ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਕਰੋ। ਵਾ ਇਨ ਕੀਲਾ ਲਕੁਮ ਮੁਰਜਿਊ, ਫਿਰ ਅਗਰ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੜ ਜਾ, ਬਈ ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਨਾ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਲੇਟੇ ਹੋਏ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬੂਹੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜੋ ਗਏ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਕਸ ਸੀਗਾ, ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵੇਲ ਵੇਖਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ, ਅਗਲੇ ਦਾ ਵੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੰਦਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆ, ਨਿਕਲਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਬਈ, ਉਹ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਈ ਦਫਾ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਫਰਦ ਆ, ਉਹ ਵਾਸ਼ਰੂਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵੜ ਗਿਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਬੰਦ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤੇ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਵਾ ਇਨ ਕੀਲਾ ਲਕੁਮ ਮੁਰਜਿਊ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਕਹੇ ਜਾਓ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹਜੇ, ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਵਿਹਲਾ ਨਹੀਂ, ਫਰਜਿਊ, ਤੇ ਮੁੜ ਜਾਇਆ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਅੜ ਕੇ ਨਾ ਖੜੋ ਜਾਇਆ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਟੱਕਰ ਕੇ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਹੋਵਾ ਅਜ਼ਕਾ ਲਕੁਮ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾ ਵਾ। ਵੱਲਾਹੁ ਬਿਮਾ ਤਾਮਲੂਨ ਅਲੀਮ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅੱਲਾ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਲੈਸਾ ਅਲੈਕੁਮ ਜੁਨਾਹ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਅਨ ਤਦਖੁਲੂ ਬਯੂਤਨ ਗੈਰਾ ਮਸਕੂਨਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਬਾਜ਼ ਘਰ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਮਕਾਨਾਤ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਤਾਮੀਰਾਤ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਲੋਕ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਸੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਮਰਦ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਗਏ ਆ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜੇ ਆ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਓ, ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਆਪੇ ਹੀ ਪਾਓ ਟਰਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਗੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਲਈ ਖੜੋ ਜਾਓ ਬਾਹਰ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ। ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਕੋਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਰਕਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਏਰੀਆ, ਉੱਥੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ।
ਫੀਹਾ ਮਤਾਉ ਲਕੁਮ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਈਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ? ਜਾਓ ਆਪਦਾ ਕੰਮ ਜਿੱਥੇ ਜਾਓ, ਜਿੱਥੇ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਵੱਲਾਹੁ ਯਅਲਮੁ ਮਾ ਤੁਬਦੂਨਾ व ਮਾ ਤਕਤੁਮੂਨ, ਔਰ ਅੱਲਾ ਜਾਣਦਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕਲੀਨਿਕ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈਂ, ਉਹ ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਆ, ਮਰਦ ਵੀ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੇਣੀ ਨਹੀਂ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਗ੍ਹਾ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੜਨਾ। ਵੱਲਾਹੁ ਯਅਲਮੁ ਮਾ ਤੁਬਦੂਨਾ व ਮਾ ਤਕਤੁਮੂਨ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕੁਲਿਲ ਮੁਅਮਿਨੀਨਾ ਯਗੁਜ਼ੂ ਮਿਨ ਅਬਸਾਰਿਹਿਮ, ਐ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੋਮਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਮੋਮਨ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ। ਵਯਹਫਜ਼ੂ ਫਰੂਜਹੁਮ, ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਮਗਾਹਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਿਆ ਕਰਨ। ਜ਼ਾਲਿਕਾ ਅਜ਼ਕਾ ਲਹੁਮ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਕੀਜ਼ਾ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਨ ਅੱਲਾਹ ਖਬੀਰੁਮ ਬਿਮਾ ਯਸਨਾਊਨ, ਔਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਖਬਰਦਾਰ ਹੈ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੀ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਖਬਰ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇਸ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਵਕੁਲ ਮੁਅਮਿਨਾਤ ਯਗਜ਼ੁਜ਼ਨਾ ਮਿਨ ਅਬਸਾਰਿਹਿਨ, ਔਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੋਮਿਨਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੀਚੀਆਂ ਰੱਖਣ, ਮਰਦ ਵੀ ਨੀਚੀਆਂ ਰੱਖਣ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਨੀਚੀਆਂ ਰੱਖਣ। ਵਯਹਫਜ਼ਨਾ ਫਰੂਜਹੁੰਨਾ, ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਮਗਾਹਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ। ਵਲਾ ਯੁਬਦੀਨ ਜ਼ੀਨਤਹੁੰਨਾ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ੀਨਤ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰਨ, ਆਪਣਾ ਸੰਘਾਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰਨ। ਇਲਾ ਮਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਮਿਨਹਾ, ਸਿਵਾਏ ਉਸਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਬਚਾਉਂਦਿਆਂ ਬਚਾਉਂਦਿਆਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਮਤਲਬ ਬਚਾਉਂਦਿਆਂ ਬਚਾਉਂਦਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਦਾ ਕੱਦ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਔਰਤ ਆਪਣਾ ਕੱਦ ਜਿਹੜਾ ਛਪਾਵੇ? ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਰਦਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਹੀ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਿਹਰਾ ਔਰਤ ਦਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਮਹਿਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਿਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ। ਮਹਿਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਹਰਾ ਉਹਦੇ ਸੁਸਰ ਦੇਖ ਸਕਦਾ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੌਹਰ ਦਾ ਤਾਂ ਖੈਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਭਾਈ, ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਵਾਲਦ, ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਹਿਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਕੋਹਣੀਆਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਦੇ 'ਚ ਉੱਥੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਚਨ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੜੀ ਬੈਠੀ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਐਸਾ ਮਾਹੌਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾਮਹਿਰਮ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਨਾਮਹਿਰਮਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਨਾਮਹਿਰਮ ਟੁਰਿਆ ਫਿਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਰਦਾ ਕਿਦਾਂ ਕਰ ਲੈਗੀ? ਫਿਰ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਲੁੱਕ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਬੰਦਾ ਬੈਠ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋ। ਤੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਕੁਛ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਘਰ ਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਕੋਈ 2 ਘੰਟੇ ਔਰਤ ਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਆ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਣਾ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਚਨ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੁ ਦਾ ਏਰੀਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਅੱਗਾ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰ ਫਿਰ ਤੇ ਸਕੇ ਨਾ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ।
ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਆ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਸ਼ੌਹਰ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਤੇ ਭੁਗਤਣਗੇ ਵੀ ਫਿਰ ਉਹੋ ਹੀ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਤ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਾ ਕਰਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ੀਨਤ, ਸਿਵਾਏ ਇਹਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਹੱਥਾਂ ਦਾ, ਪੈਰਾਂ ਦਾ, ਚਿਹਰੇ ਦਾ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵਲਾ ਯਦਰਿਬਨਾ ਬਖੁਮਰਿਹਿੰਨਾ ਅਲਾ ਜਯੂਬਿਹਿੰਨਾ, ਸੌਰੀ ਗਲਤ ਪੜਿਆ ਗਿਆ, ਵਲ ਯਦਰਿਬਨਾ ਬਖੁਮਰਿਹਿੰਨਾ ਅਲਾ ਜਯੂਬਿਹਿੰਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸੀਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਓੜਨੀਆਂ ਪਾਈ ਰੱਖਣ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤ ਦਾ ਸੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਔਰਤ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਿਲਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ, ਬਾਪ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇਹਤਿਆਤ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਉਹ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਵੇ ਉਹਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ। ਇਹ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖੁਦ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਤਿਆਤ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ, ਨਜ਼ਰਾਂ ਨੀਚੀਆਂ ਰੱਖਣ। ਖਾਮ ਖਾਈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ, ਔਰਤ ਅਗਰ ਉਹ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣੇ ਆ, ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਿੱਚੇ ਉਹਦਾ ਦੇਵਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਵਿੱਚੇ ਉਹਦਾ ਜੇਠ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਉਹ ਮਜ਼ਲੂਮ ਔਰਤ ਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਲਾ ਕੇ ਪਰੇ ਰੱਖ ਦੇਗੀ। ਉਹ ਕਹੇਗੀ ਜੋ ਭੁਗਤੇਗਾ ਇਹ ਹੀ ਭੁਗਤੇਗਾ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਸ਼ੌਹਰ ਭੁਗਤੇਗਾ। ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਬਹਰਹਾਲ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਾਕੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦਾ ਉਹ ਸੁਸਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਮਹਿਰਮ ਹੈ ਸੁਸਰ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਰਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਖਾਮ ਖਾਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਲਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਹਤਰਮ ਡਾਕਟਰ ਇਸਰਾਰ ਅਹਿਮਦ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਮਤੁल्लाह ਅਲੈਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਸੁਣਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਪ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਏਡਾ ਭਰ ਕੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਬੈੱਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਂ ਬੇਟਾ ਵੀ ਨਾ ਲੇਟਣ। ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਜਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਲੇਟੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਆ ਕਿ ਭੈਣ ਭਰਾ ਵੀ ਨਾ ਲੇਟਣ, ਔਰ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਨਹਾਈ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਾਪ ਨਾ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੁਸਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਇਹਤਿਆਤ ਕਰਨੀ ਪੈਗੀ। ਫਰਮਾਇਆ ਵਲਾ ਯੁਬਦੀਨ ਜ਼ੀਨਤਹੁੰਨਾ, ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ੀਨਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਾ ਕਰਨ, ਇਲਾ ਲਿਬਾਉਲਾਤਿਹਿੰਨਾ, ਸਿਵਾਏ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਹਰਾਂ ਦੇ। ਯਾਨੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੌਹਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਪਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵ ਆਬਾਇਹਿੰਨਾ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ, ਯਾਨੀ ਔਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਹੈ ਉਹ ਔਰਤ ਦਾ ਮਹਿਰਮ ਹੈ। ਔ ਆਬਾਏ ਬਾਉਲਾਤਿਹਿੰਨਾ, ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਹਰਾਂ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਹੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਹੁਰੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਮਹਿਰਮ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਔ ਆਬਾਇਹਿੰਨਾ, ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ, ਔਰਤ ਦੇ ਬੇਟੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਔਰਤ ਦਾ 2 ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, 3 ਜਗ੍ਹਾ ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿਛਲੇ ਨਿਕਾਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਵੀ ਉਹਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ੌਹਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਵੀ ਮਹਿਰਮ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਸ਼ੌਹਰ ਦੀ ਹੁਣ ਉਹ ਬੀਵੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਵੀ ਮਹਿਰਮ ਆ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਹਿਰਮ ਹੀ ਆ। ਔ ਅਬਨਾਏ ਬਾਉਲਾਤਿਹਿੰਨਾ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੌਹਰਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੌਹਰ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੀਆਂ 2-3 ਬੀਵੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਸਾਰੇ ਬੇਟਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਮਾਂ ਦੀ ਮਾਨਦ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਹਿਰਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਔ ਇਖਵਾਨਹਿੰਨਾ,
ਜਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ, ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਰਦ ਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮਰਦ ਦੇ ਭਰਾ ਨਾ ਮਹਿਰਮ ਆ, ਔਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ 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 ਮਹਿਰਮ ਆ, ਤੇ ਮਰਦ ਦੇ ਭਰਾ ਨਾ ਮਹਿਰਮ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਯਾਨੀ ਸ਼ੌਹਰ ਦੇ ਭਰਾ। ਉਹ ਬਣੀ ਅਖਵਾਰ ਹਿੰਨਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਭਤੀਜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਔਰਤ ਦਾ ਭਤੀਜਾ, ਮਰਦ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਨਹੀਂ। ਮਰਦ ਦਾ ਭਰਾ ਵੀ ਨਾ ਮਹਿਰਮ ਤੇ ਮਰਦ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਵੀ ਨਾ ਮਹਿਰਮ। ਔਰਤ ਦਾ ਭਰਾ ਵੀ ਮਹਿਰਮ ਤੇ ਔਰਤ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਵੀ ਮਹਿਰਮ। ਉਹ ਬਣੀ ਅਖਵਾਤਿਹਿੰਨਾ, ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਣਜਾ ਵੀ ਮਹਿਰਮ, ਭੈਣ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਮਹਿਰਮ, ਭਰਾ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਮਹਿਰਮ ਤੇ ਭੈਣ ਦਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਮਹਿਰਮ। ਇਹ ਆਪਦੀ ਭੈਣ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਸ਼ੌਹਰ ਦੀ ਭੈਣ ਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਮਹਿਰਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਸ਼ੌਹਰ ਦਾ ਬੇਟਾ ਭਾਣਜਾ ਜਾਂ ਭਤੀਜਾ ਉਹ ਮਹਿਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਔਰਤ ਦਾ, ਬੀਵੀ ਦਾ। ਔਰ ਨਿਸਾਏ ਹਿੰਨਾ, ਜਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਮਤਲਬ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਫਿਤਨੇ ਚੱਕਦੀਆਂ ਵਾ। ਇਹ ਮਦੀਨੇ ਵਾਲਾ ਫਿਤਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਔਰਤਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਔਰਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਐਵੇਂ ਜਾ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਘਰ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਤਨੇ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ। ਕੋਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਉਹ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਜਾਣ, ਉਹ ਫਿਰ ਗਾਂਹ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੀਆਂ। ਉਹ ਮਾ ਮਲਕਤ ਈਮਾਨਹੁੰਨਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਨੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਮਹਿਰਮ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਨੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕੁਮ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅਬ ਤਾਬਈਨ ਗੈਰ ਉਲਿਲ ਇਰਬਾਤੇ ਮਿਨਰ ਰਿਜਾਲ, ਜਾਂ ਉਹ ਖਿਦਮਤਗਾਰ ਮਰਦ ਜਿਹੜੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਲਾਦ ਮਰ ਗਈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬੀਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਖਾਣੀ ਉਹਨੇ ਰੋਟੀ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਔਰਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਮਰਦ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਔਰਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਚਾਚਾ ਬਾਬਾ ਆ ਲੈ ਕੇ ਆਵੀਂ, ਇਹ ਕਰ ਆਵੀਂ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਟਾਫੀ ਲੈ ਦੇ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ, ਹੈ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ। ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਕੰਮ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਮਰਦ ਆ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਵੈਸੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਸਲਾ। ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਘਾਰ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਵਗੈਰਾ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਬ ਤਿਫਲ ਲਦੀਨ ਲਮ ਯਜ਼ਹਰੂ ਅਲਾ ਔਰਾਤਿਨ ਨਿਸਾ, ਔਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੈਸੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਬਾਈਲ ਹੈ ਇਹਨੇ ਸਮਝ ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਬਸ ਫਿਰ ਬਚਾਓ ਕਰੋ, ਤੇ ਜੇ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਉਮਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉਸ ਉਮਰ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਦੇ ਸ਼ਰਦੇ ਦੇ ਐਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵਲਾ ਯਦਰਿਬਨਾ ਬਿਅਰਜੁਲਿਹਿਨ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਆ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੈਰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾ ਚੱਲਣ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਪਾਜ਼ੇਬ, ਉਹ ਝਾਂਜਰਾਂ ਜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਪਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰਾ ਪੈਰ ਮਾਰ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਜ਼ਰਾ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਔਰਤ ਦਾ ਜਿਸਮ ਵੀ ਹਿਲਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਹਿੱਲਦਾ ਜਿਸਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੁਕੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਤਵੱਜੋ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਦੀ।
ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਦਾਂ ਨਾ ਚੱਲਣ। ਲੈ ਯੋ ਲਾਮਾ ਮਾ ਯੁਖਫੀਨਾ ਮਿਨ ਜ਼ੀਨਤਿਹਿਨ, ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ੀਨਤ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇਹ ਬਾਤ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ। ਵਤੂਬੂ ਇਲੱਲਾਹਿ ਜਮੀਅਨ ਅਯੁਹਲ ਮੋਮਿਨੂਨ ਲਅੱਲਕੁਮ ਤੁਫਲਿਹੂਨ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੌਬਾ ਕਰੋ। ਐ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਤੌਬਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਲਾਹ ਪਾਓ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਚੂੰਕਿ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਉਹ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਔਰਤ ਦਾ ਮਾਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਔਰਤ ਦਾ ਮਾਮਾ, ਉਹ ਮਹਿਰਮ ਹੈ ਔਰਤ ਦਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਔਰਤ ਦਾ ਚਾਚਾ ਵੀ ਮਹਿਰਮ ਹੈ। ਇਹ ਔਰਤ ਦੇ ਮਾਮੇ ਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਚਾਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸ਼ੌਹਰ ਦੇ ਮਾਮੇ ਔਰ ਚਾਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਮਤਲਬ ਜਾਹਿਲ ਲੋਕ ਇਦਾਂ ਸਮਝਣਗੇ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਆਪਦੇ ਮਾਮੇ ਕੋਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਮਾਮਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੂੰਹ ਲੁਕਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਚਾਚਾ, ਔਰਤ ਦਾ ਚਾਚਾ ਆਵੇ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਆਵੇ, ਮਰਦ ਕਵੇ ਮੇਰਾ ਚਾਚਾ ਆਵੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਲੁਕਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਹਾਲਤ ਹੈ ਨਾ। ਔਰਤ ਦਾ ਚਾਚਾ ਮਾਮਾ, ਤੇ ਇਹ ਸੂਰਾ ਨਿਸਾ ਦੀ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਵਾ ਬਨਾਤੁਲ ਅਖੀ ਵਾ ਬਨਾਤੁਲ ਉਖਤੀ, ਇਹ ਵੀ ਹਰਾਮ ਹੈ ਰਿਸ਼ਤੇ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਔਰਤ ਦਾ ਚਾਚਾ ਤੇ ਔਰਤ ਦਾ ਮਾਮਾ ਜਾਂ ਔਰਤ ਦਾ ਤਾਇਆ, ਔਰਤ ਦੇ ਪਿਓ ਦਾ ਭਰਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿਰਮ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਰਦ ਦਾ ਭਰਾ ਵੀ ਮਹਿਰਮ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮਰਦ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਵੀ ਮਹਿਰਮ ਨਹੀਂ, ਮਰਦ ਦਾ ਭਾਣਜਾ ਵੀ ਮਹਿਰਮ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮਰਦ ਦਾ ਬਹਿਨੋਈ ਵੀ ਮਹਿਰਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਔਰਤ ਦਾ। वतूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मोमिनून लअल्लकुम तुफलिहून वअनकिहुल अय्यामा मिनकुम, ਤੇ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਵਾ ਔਰਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਵਸਾਲਿਹੀਨ ਮਿਨ ਇਬਾਦਿਕੁਮ व ਇਮਾਇਕੁਮ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇਕ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਨੀਜ਼ਾ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਆਈ ਯਕੂਨੂ ਫੁਕਰਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਹੈ, ਯੁਗਨੀਹਿਮੁੱਲਾਹੁ ਮਿਨ ਫਜ਼ਲਿ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਗਨੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਅੱਲਾ ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਿਕਾਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਹੋਣ ਕਿਸੇ ਮਾਸ਼ਰੇ 'ਚ। ਵੱਲਾਹੁ ਸਮੀਉਨ ਅਲੀਮ, ਅੱਲਾ ਸਭ ਕੁਛ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ। ਵੱਲਾਹੁ ਵਾਸਿਉਨ ਅਲੀਮ, ਅੱਲਾ ਬੜੇ ਵਸੀ ਇਲਮ ਵਾਲਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਅੱਲਾ ਬੜੇ ਵਸੀ ਇਲਮ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਵਲ ਯਸਤਾਫਿਫਿਲ ਲਜ਼ੀਨ ਲਾ ਯਜਦੂਨਾ ਨਿਕਾਹਾ, ਤੇ ਬਚਦੇ ਰਹਿਣ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਾਹ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਯਾਨੀ ਮਾਲੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਨਿਕਾਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਔਰਤ ਹੈ, ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਮਿਹਰ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਨ ਨਫਕਾ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਸ਼ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਹੁਣ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ? ਯਾਨੀ ਇਹ ਬੇਹਯਾਈ, ਜ਼ਨਾ ਵਗੈਰਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਬਦ ਨਜ਼ਰੀ ਔਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਣ ਕਿਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਰਸਮਤ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵੀ ਹੈ ਨਾ। ਔਰਤ ਦੀ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਬਚਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਖਾਹਿਸ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਔਰਤ ਦੇ ਵੀ ਮਰਦ ਦੇ ਵੀ। ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲੈਗੀ ਤੇ ਉਹ ਖਾਹਿਸ਼ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਔਰਤ ਦੀ ਵੀ ਮਰਦ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਦੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਗੰਦ ਹੀ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖੇਗੀ ਜਾਂ ਦੇਖੇਗਾ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਬਚਦਾ ਰਵੇ, ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਰੌਲੇ 'ਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ। ਹੱਤਾ ਇਹਦਾ ਯੁਗਨੀ
ਹਤਾ ਇਜ਼ਾ ਯੁਗਨੀਯਹੁਮੁੱਲਾਹੁ ਮਿਨ ਫਜ਼ਲਿਹ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੇ ਜਦੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਗਨੀ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਯਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵਸਾਇਲ ਆ ਜਾਣ ਉਹਦੇ ਕੋਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਿਕਾਹ ਕਰ ਲਵੇ। ਵੱਲਜ਼ੀਨਾ ਯਬਤਗੂਨ ਅਲ ਕਿਤਾਬ ਮਿਮਾ ਮਲਕਤ ਅਈਮਾਨੁਕੁਮ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਵੱਲਜ਼ੀਨਾ ਯਬਤਗੂਨ ਅਲ ਕਿਤਾਬ ਮਿਮਾ ਮਲਕਤ ਅਈਮਾਨੁਕੁਮ, ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹਤ ਕਰਕੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਲੈਣ। ਗੁਲਾਮ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫਰੀ ਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਲ 'ਚ 2 ਸਾਲ 'ਚ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਮਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੰਗਦਾ ਗੁਲਾਮ ਜਾਂ ਔਰਤ। ਫਕਾਤਿਬੂਹੁਮ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਮੁਆਹਦਾ ਲਿਖ ਲਓ। ਇਨ ਅਲਿਮਤੁਮ ਫੀਹਿਮ ਖੈਰਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਚੰਗਾ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਬਾਰ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਨੀਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਦਾਂਗਾ, 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਇਹ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਜਾਂ ਇਹਨੇ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਐਵੇਂ ਬਹਾਨਾ ਹੀ ਕਰਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਬਾਤ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ ਮੁਆਹਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਇਨ ਅਲਿਮਤੁਮ ਫੀਹਿਮ ਖੈਰਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਖੈਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ। ਵ ਆਤੂਹੁਮ ਮਿਨ ਮਾਲਿல்லாਹਿ ਅੱਲਜ਼ੀ ਆਤਾकुम, ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਇੱਕ ਤੇ ਆਮ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਉਸ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਗੁਲਾਮ ਆ, ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ, ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾਲ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਜ਼ਕਾਤ ਵਗੈਰਾ ਦੇਣੀ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਕਾਤ, ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਦਕਾ ਖਰਾਤ ਬਣਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਔਰ ਆਮ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਆ, ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਦੇਣੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫਵਰਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਵਲਾ ਤੁਕਰਿਹੂ ਫਤਯਾਤਿਕੁਮ ਅਲਲ ਬਿਗਾ, ਵਲਾ ਤੁਕਰਿਹੂ ਫਤਯਾਤਿਕੁਮ ਅਲਲ ਬਿਗਾ, ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਕਨੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਨੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਵੈਸੇ ਇਸਲਾਮ ਨੇ ਤਾਂ ਰੋਕਿਆ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਰੋਕਿਆ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਨੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਕਲੇ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕਨੀਜ਼ਾਂ ਵਾਂ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਕਮਾਈ ਦਾ ਜ਼ਰੀਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੇ, ਬਾਕੀ ਜੇ ਵੱਧ ਕਮਾ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੌਦਾ। ਇਨ ਅਰਾਦਨਾ ਤਹਸੁਨਾ, ਅਗਰ ਉਹ ਪਾਕ ਸਾਫ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹਣ, ਮਤਲਬ ਅਸਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਪਾਕ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚਕਲੇ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਪਾਕ ਸਾਫ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਜੁਰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੁਰਮ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਲਿਤਬਤਗੂ ਅਰਜ਼ਲ ਹਯਾਤ ਦੁਨੀਆ, ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਚਕਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਕਨੀਜ਼ ਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤੇ, ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ 4 ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬਈ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕਨੀਜ਼ ਆ ਕਰ। ਵਮਨ ਯੁਕਰਿਹੁੰਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਐਡੇ ਐਡੇ ਬੇਗੈਰਤ ਮਰਦ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਏ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਬੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਕਿ ਯਾਨੀ ਇਹ ਕੋਈ ਮਰਦ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਾਬਲੇ ਨਫ਼ਰਤ ਔਰ ਕਮੀਨੇ ਔਰ ਘਟੀਆ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ? ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਬੀਵੀਆਂ ਕੋਲ ਲੈ ਆਉਣਾ, ਬੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣਾ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੋਸਤ ਡਾਇਰੈਕਟ ਵੀ ਬੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਂਦੇ ਆ,
है करदे करदे किते दे किते पहुंच जाते। फरमाया वमन युक्रहुन्ना, और जेड़ा उन्होंने मजबूर करे इस काम ते, फ़इन अल्लाह मिन बाद इकराहिहिन्ना गफूरुर रहीम, ते उन्हां दी फिर इस मजबूरी तो बाद जाहिर है वो ओदा मालिक है, वो ओदे को करवा रहा है, उन्हें फिर कर लिया मजबूरी ने वो बैठ गई चकले दे विच। ते फरमाया ओ ओनू ते अल्लाह कर देगा माफ, ठीक है ना। ते अलबत्ता ओदे गल च पाएगा रसा, क्यामत वाले दिन ओदे गल च पाएगा तौक, ओनू फेरेगा छितर, फरिश्ते मारनगे गुरदां। फैन ला, क्योंकि वो तो औरत तो मजबूर सी ना, वो तो नहीं चाहती सी, लेकिन हुण उन्हें ओहदा मालिक होने की हसीयत ना अपना जोर इस्तेमाल कर लिया ना। इसे तरह समझ लो बाज़ औकात शौहर औरत नूं मजबूर कर दिंदा है, औरत ऐसे मुकाम ते पहुंच जाती है कि वैसे तो उन्होंने नहीं करना चाहिए, लेकिन अब हुण देखो ना इत्थों एक गल निकलती है, चलो औरत भी सजावार होएगी तो औरत थोड़ी सजावार होएगी, ज्यादा वड्डा मुजरम उहदा शौहर होएगा। वलकद अंज़लना इलैकुम आयात मुबय्यिनात, बेशक असी नाज़िल कीतियां तुहाडे उत्ते ऐ मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आयात जिहड़ियां बिल्कुल वाज़ेह है। व मसलन मिनल लज़ीना खलो मिन कबलिकुम, और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। व मौइज़तल लिलमुत्तकीन, और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ नसीहत है परहेजगारां वास्ते। अल्लाह नूर समावात वल अर्द, अल्लाह नूर है आसमाना दा और जमीन दा। ਇਹ ਜਿਹੜੀ आयत है ना जी, एक बड़ा अहम समझ लो कि शुरू हो रहा वा मुकाम। ये आम तौर ते जेड़ा ना अल्लाह नूर समावात वल अर्द, अल्लाह नूर है आसमाना जमीन दा, ਇਹਦੇ तो ये समझ लिया जाता है कि अल्लाह नूर है, यानी अल्लाह नूर है, अल्लाह खुद नूर है, ठीक है ना, इस तो ये समझा जाता। बहरहाल इस बारे च भी काफ़ी इख्तलाफ है, लेकिन मैं एक आयत तुहानू सुना दिना जिहदे विच अल्लाह कहंदा कि मैं नूर दा खालक वां। सूरा इनाम दी जिहड़ी पहली आयत है ना, उहदे च अल्लाह ताला फरमांदा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खालक़स समावात वल अर्दा व जअल ज़ुलुमात वन नूर, कुल तारीफ और कुल शुक्र उस जात वास्ते है जिन्हें आसमान ते जमीन बनाए, और होर की बनाया व जअल ज़ुलुमात, उन्हें बनाए अंधेरे, व नूर, और उन्हें बनाया नूर। इत्थे गल ये आउंदी है सूरा इनाम दी पहली आयत कि अल्लाह ने नूर बनाया। ਇਹਦਾ मतलब है कि नूर खालक नहीं है, नूर है मखलूक, अल्लाह दी बनाई हुई चीज, ठीक है ना। ते ये गल जिहड़ी है ना, इत्थे ये गल बहंदी नहीं। बहरहाल फिर भी लोगों का मतलब इख्तलाफ हैगा तो अपनी जगह, लेकिन मैं तुहानू दस दिता कि कुरान करीम दे विच ये गल अल्लाह ने दसी है कि मैं नूर दा खालक हाँ, ठीक है ना। ते खालक जिहड़ा वो जाहिर बात है कि मखलूक तो खालक नहीं हो सकती ना, जे नूर मखलूक है तो फिर खालक तो नहीं है। बहरहाल अल्लाह अल्लाह दी ये समझ लो जिदा वो कुरान वो एक आंदा ना, ला मिसल लहू वला मिसाल लहू ला मसील लहू, ओ मतलब कोई ओदी मिसल नहीं, कोई मिसाल नहीं, कोई ओदे वर्गा नहीं। ते अल्लाह ताला दी जड़ी ना वो कोई मिसाल नहीं हैगी, ओदे वर्गा असी किसी नू भी नहीं कह सकते। ज़ाहिर है नूर नू तो फिर असी नूर कह रहे हैं, ठीक है ना। ये साडे मतलब समझ लो कि साडा ये दिमाग वगैरह अकल समझ तो बाहर वाली गल है कि अल्लाह दे असी अल्लाह दी किस सिफत दा अहाता करिए या अल्लाह ताला दी जात दा, ना जात दा अहाता हो सकता है, ना अल्लाह ताला दी सिफात दा अहाता हो सकता। बहरहाल इत्थे जेह्ड़े ये फिर ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है, ਇਹਦਾ मतलब असल ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ सहाबी है अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ कि ये ਜਿਹੜੀ मिसाल है ना,
ਇਹ ਦਰਅਸਲ ਇੱਕ ਐਸੇ ਮੋਮਿਨ ਦੇ ਦਿਲ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਕਲਬ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਦਾ ਯਕੀਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਈਮਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਨੂਰੇ ਈਮਾਨੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹਦੀ ਫਿਤਰਤ ਸਲਾਮਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਫਿਤਰਤ ਦੀਆਂ ਖਰਾਬੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਅਗਰ ਖਰਾਬੀਆਂ ਹੈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਜ਼ਕੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਈਮਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਬਨ ਅਬਾਸ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਅਸਲ ਮਹਿਜ਼ੂਫ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਮਾਸਾਲੋ ਨੂਰ ਹੀ ਫੀ ਕਲਬਿਲ ਮੋਮਿਨ, ਇਸ ਨੂਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਮੋਮਿਨ ਦੇ ਕਲਬ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਮਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਮੋਮਿਨ ਦਾ ਦਿਲ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਈਮਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸੇ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੀ ਰਕੂ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਦੀਨ ਦੀ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਪੈਗੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੈਗੰਬਰ ਦਾ ਉਮਤੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਮਾਸ਼ਰੇ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਾਵਤ ਹੱਕ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੱਦ ਅਮਲ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਮਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦਾਵਤ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਦਾਵਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਾਫਰ, ਔਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ। ਔਰ ਦਰਮਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਈਮਾਨ ਤੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਕੁਫਰ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਨਫਾਕ ਜਾਂ ਮੁਨਾਫਕਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਨਫਾਕ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈ ਈਮਾਨ, ਔਰ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜ਼ੋਫ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੌਬਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣੇ ਅਸਲ ਈਮਾਨ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੌਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮੁਸਲਸਲ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਟੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਨਫਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵੜਦਾ, ਗੈਰ ਸ਼ਊਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਮੁਨਾਫਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਗੈਰ ਸ਼ਊਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਫਾਕ 'ਚ ਮੁਬਤਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਦੀਸਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਆਯਾਤੁਲ ਮੁਨਾਫਿਕ ਸਲਾਸਾ, ਇਜ਼ਾ ਹਦਸ ਕਜ਼ਬਾ, ਇਜ਼ਾ ਤੋਮਿਨ ਖਾਨਾ, ਇਜ਼ਾ ਵਾਅਦਾ ਅਖਲਫਾ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ एक हदीस फरमाया इज़ा खासमा फजरा, और अगे फरमाया व इंसामा वसल्ला वज़ाम अन्नहु मुस्लिमून, अगरचे वो नमाज पढ़ता हुए, रोज़ा रखता हुए और वो ये समझता हुए कि मैं मुसलमान हाँ, लेकिन ए खराबियाँ वो पैदा हो गई तो वो मुनाफिक हो गया वा। ये गैर शऊरी मुनाफिक है, गैर शऊरी, शौरी नहीं गैर शौरी। गैर शौरी मुनाफिक भी होंगे, शौरी उस दिन भी तो उस जमाने च भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने च भी थोड़े सी है। कुरान हकीम च जिक्र है सूरा आल इमरान च, वकालत ताइफतुम मिन अहलिल किताब आमिनू बिल्लज़ी उनज़िला अलल्लज़ीना कफरू वजहन नहार वकफुरू आखिरा। वो क्या भी जाओ जाओ सवेर सवेर जाके ईमान लै आना और सारा दिन उत्थे रहना, नमाज़ां पढ़नियां नाल, और शाम नू कुफर कर देना। ਹੁਣ ਇਹ ਤੇ ਗਏ ਜਾ ਕੇ ਈਮਾਨ ਹੀ ਲਿਆਇਆ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੁਫਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕੋਈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਸੂਸੀ ਵਾਸਤੇ ਇੰਡੀਆ ਭੇਜਦਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਹਿਫਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਦਾੜੀ ਰੱਖ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤੀਬ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਬੜੀਆਂ ਤਫਸੀਰਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਬੜੇ ਦਰਸੇ ਕੁਰਾਨ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ 20 ਸਾਲ 30 ਸਾਲ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਵੀ 30 ਸਾਲ 20 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਸ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਫਾਕ 'ਚ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਆ, ਮੁਨਾਫਿਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਈਮਾਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਈਮਾਨ ਤੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਸ਼ੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜੰਨਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਜਹੰਨਮ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕੰਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਉਂਦਾ, ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ
ਹਿੰਮਤਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਿਉਂ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕੋਈ ਤਕਾਜ਼ੇ ਐਸੇ ਆ ਗਏ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸੂਰਾ ਹੱਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਾ, ਵਾ ਮਿਨ ਨਾਸ ਮਨ ਯਅਬੁਦੁੱਲਾਹ ਅਲਾ ਹਰਫ। ਹੁਣ ਈਮਾਨ ਤੇ ਲਿਆਏ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਤਬੂਕ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਨਿਰੀਆਂ ਮਸੀਤ ਦੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨਿਰੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਸਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਦੁੱਲਾ ਇਬਨ ਬਈ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਇਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਟੈਸਟ ਅਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਲ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਚਦਰਾਹਟ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਚਦਰਾਹਟ ਮਿਲੇ ਤੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਚਦਰਾਹਟ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰੁਕਾਵਟ। ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਨਫਾਕ ਦੀ ਤਰਫ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ, ਅੱਲਾ ਬਚਾਵੇ। ਇਹ ਬਚਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ। ਬਸ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਕਿਸੇ ਇਮਤਿਹਾਨ 'ਚ ਨਾ ਪਾਵੇ। ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕਿਹੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬੰਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਈਮਾਨ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ੋਫ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ੋਫ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਰ ਤੂੰ ਤੌਬਾ ਕਰ ਲਵੇ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਮਜ਼ੀਦ ਜ਼ੋਫ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਗੈਰ ਸ਼ਊਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਫਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਬਤਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਮੁਨਾਫਕ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੰਨਤ ਲੱਭ ਹੀ ਜਾਣੀ ਆ, ਕਈ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ, ਲੱਭ ਜਾਏਗੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਲੱਭ ਜਾਏਗੀ। ਬਹਰਹਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜ਼ੋਫੇ ਈਮਾਨ ਔਰ ਗੈਰ ਸ਼ਊਰੀ ਨਫਾਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਸਰਹੱਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਵਾ। ਸਰਹੱਦ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਾਉਂਡਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਖੱਤ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਦੋ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਖੱਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਪਲਾਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਪਲਾਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਕਈ ਦਫਾ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹੁ ਨੂਰੁ समावात वल अर्द मसल नूरिही का मिशकातन फीहा मिसबाह। ਇਸ ਨੂਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਮੋਮਨ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਦਾ ਨੂਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੈ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਤਰਤ ਦੀ ਸਲਾਮਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨੂੰ ਨੂਰੇ ਫਿਤਰਤ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਾ ਮਿਸ਼ਕਾਤਨ ਫੀਹਾ ਮਿਸਬਾਹ, ਇੱਕ ਤਾਕ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿਰਾਗ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਬਲਬ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਚਿਰਾਗ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਯਾਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਚਿਰਾਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਲੈਂਪ, ਲਾਲਟੈਨਾ, ਲੈਂਪ, ਫਿਰ ਉਹ ਗੈਸ ਵੀ ਇੱਕ ਆਏ ਸੀ ਵਿੱਚ, ਗੈਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਆ ਬਲਬ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚਿਰਾਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਓਪਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਓਪਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸਿਰਫ ਸ਼ੋਲਾ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਹੁਣ ਉਹ ਸ਼ੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਖਤਰੇ 'ਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਂਸ ਵੀ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੋਲਾ ਟਿਮਟਮਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਉਹ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੁੱਝ ਵੀ ਜਾਂਦਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸ਼ੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟਿਮਟਮਾਏ ਨਾ। ਅਗਰ ਟਿਮਟਮਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੁਝਣ ਦਾ ਵੀ ਖਤਰਾ, ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਦੀ ਬੱਤੀ ਉੱਪਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸ਼ੋਲਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਉੱਠਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਬਿਜਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਹਰ ਆਪਣੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚਿਰਾਗ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਧਰੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਹ ਲਿਆ ਉੱਚਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ ਲੱਗੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋਲਾ ਬੁਝਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ।
ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਹਰ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਖੁੱਡਾ ਜਿਹਾ, ਆਲਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ। ਹੁਣ ਤੇ ਕੰਮ ਉਹ ਆਲੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਆਲਾ ਜਿਹਾ, ਇਹ ਆਲਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਮਝਾਵਾਂ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਚਸ ਜਲਾ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਚਸ ਜਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਦੀ ਕੁੱਪੀ ਜਿਹੀ ਬਣਾ ਕੇ, ਕੁੱਪੀ ਜਿਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਤੀਲ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਸਿਗਰਟ ਮੂੰਹ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕੁੱਪੀ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਹੱਥ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਹਵਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੀਲੀ ਬੁਝੇ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿਗਰਟ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਨਾ ਬੁਝੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਬੁਝਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਏਦਾਂ ਸਮਝੋ ਇੱਕ ਆਲਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸਮਝ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਉਦੋਂ ਅਗਰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋਈ ਬਲਬ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ, ਹੁਣ ਬਲਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹਨੇਰੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਬਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝ ਆਣਾ ਸੀ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹ ਈਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ, ਮੋਮਿਨ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਚਿਰਾਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਚਿਰਾਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਮੋਮਿਨ ਦਾ ਈਮਾਨ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਮਿਨ ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਵਾਜ਼ੇ ਹੋ ਜਾਏ। ਯਾਨੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਕਮਰਾ ਵਾ, ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਚਿਰਾਗ ਜਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਮਰੇ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਗੀ, ਹਕੀਕਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਗੀ। ਯਾਨੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਕੁਰਸੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਯਾਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਔਰ ਲਾਈਟ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਮੂਮਿਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਈਮਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਔਰ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਹੈਸੀਅਤ ਕੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਕਸਦ ਬਣਾ ਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੀ ਤਰਜੀਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨਵੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਸਿਰ ਤੇ ਚੱਕਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਬੋਝ ਚੱਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲਾ ਦੇਵਾਂ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗੀ ਉਸ ਈਮਾਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਅਗਰ ਉਹ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਰਮਾਇਆ ਮਸਲ ਨੂਰ ਹੀ ਕਮਿਸ਼ਕਾਤਨ ਫੀਹਾ ਮਿਸਬਾ, ਤੇ ਉਸ ਨੂਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਚਿਰਾਗ ਹੈ ਔਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਲ ਮਿਸਬਾਹ ਫੀ ਜ਼ੁਜਾਜਾ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਯਾਨੀ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਜਦੋਂ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਵਾ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਆਲੇ 'ਚ ਪਿਆ ਵੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀਬ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਹਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਂਸ ਦੀ ਹਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਲੈਂਪ ਬਣ ਗਿਆ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਆਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹ ਦਾ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ। ਅਲ ਮਿਸਬਾਹ ਫੀ ਜ਼ੁਜਾਜਾ, ਇਹ ਲੈਂਪ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਲਾਲਟੈਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਲੈਂਪ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਸ਼ੋਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਲਦਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕਿਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੱਕੜੀ ਜਲਾਈਏ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਚਨ ਦਾ ਬਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਕਤ ਜਾ ਕੇ ਕਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਧੂਏ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਕੁਛ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਸ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਰਬਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ।
ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਅਜ਼ੁਜਾਜਾ ਤੋਂ ਕਾਨਹਾ ਕੌਕਬੁਨ ਦੁਰਰੀਯੁਨ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਿਤਾਰਾ ਹੋਵੇ ਚਮਕਦਾ ਹੋਇਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਿਤਾਰਾ, ਚਮਕਦਾ ਸਿਤਾਰਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਧੱਬਾ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਫੈਦ ਸ਼ਫਾਫ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਾ। ਮਤਲਬ ਅਸਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਮੈਕਸੀਮਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਔਰ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਦੀ ਆ ਔਰ ਮਾਹੌਲ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸਾਲ ਦੀ ਮਾਨਤ ਹੈ, ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਸਲਾਮਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਈਮਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਰਫਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਕਾਇਕ, ਇਹ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਉਹਦੀਆਂ ਤਰਜੀਹਾਤ, ਇਹ ਸਭ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਵਾਜ਼ੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਈਮਾਨ ਵਾਜ਼ੇ ਕਰਦਾ। ਯੂ ਕਾਦੋ ਮਿਨ ਸ਼ਜਰਤ ਮੁਬਾਰਕਤ ਜ਼ੈਤੂਨਾ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚਿਰਾਗ ਹੈ ਇਹ ਜਲਦਾ ਵਾ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਦਰਖਤ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਤੇਲ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਿਰਾਗ ਜਲਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਕਈ ਦਫਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪਵਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੈਟਰੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਗੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ? ਉਹ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਚੱਲਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਚੱਲਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਗੰਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾਰ ਅੱਜ ਪੈਟਰੋਲ ਫਲਾਣੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੋਂ ਪਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਚੱਲਤ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਹੁਣ ਚਿਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਤੇਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਚਿਰਾਗ ਜਲਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਮਦਾ ਤੇਲ ਹੈ ਕਿ ਨਾਕਸ ਤੇਲ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਲ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਤੇਲ ਦਾ, ਲਾ ਸ਼ਰਕੀਅਤਨ ਵਲਾ ਗਰਬੀਆ, ਇਹ ਨਾ ਸ਼ਰਕੀ ਹੈ ਨਾ ਗਰਬੀ। ਸ਼ਰਕੀ ਔਰ ਗਰਬੀ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਪੌਦੇ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਪਾਸ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਜਾਣਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲੇ ਬੀਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੌਦੇ ਅਖਾੜਦਾ, ਪੱਟਦਾ। ਪੌਦੇ ਕਿਉਂ ਪੱਟਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੌਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ, ਤੇ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫਸਲ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਉਹ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਹਵਾ, ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ, ਧੁੱਪ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰਿਓਂ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਲ ਅੱਛਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੌਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਲ ਕਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਗ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਬਾਗ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਅੰਬ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਿੰਨੂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਲਾ ਦੋਗੇ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਕਮ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਪੌਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਕਮ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਧੁੱਪ ਲੱਗੇਗੀ, ਹਵਾ ਲੱਗੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਫਲ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਬਾਹ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਦਾ ਮਸ਼ਰਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ, ਤੇ ਮਸ਼ਰਕ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਧੁੱਪ ਲਾਉਂਦਾ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਮਗਰਬ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਛੁਪਦਾ, ਤੇ ਮਗਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਪੌਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਧੁੱਪ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧੁੱਪ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪੌਦੇ ਨੂੰ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਪੌਦੇ ਦੀ। ਹੁਣ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦਾ ਐਸਾ ਦਰਖਤ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਸੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਖੜਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਰਕ ਤੋਂ ਵੀ ਧੁੱਪ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗਰਬ ਤੋਂ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਵੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਪੌਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ੈਤੂਨ ਦਾ ਉਹ ਦਰਖਤ, ਉਸ ਦਾ ਤੇਲ ਉਮਦਾ ਤਰੀਨ ਤੇਲ ਇਸ ਚਿਰਾਗ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਰਿਹਾ। ਲਾ ਸ਼ਰਕੀਅਤਨ ਵਲਾ ਗਰਬੀਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਸ਼ਰਕੀ ਔਰ ਗਰਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਮਿਨ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਈਮਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਐਸਾ ਈਮਾਨ ਹੈ, ਐਸੀ ਉਹਨੂੰ ਫਿਤਰਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ, ਲਾ ਸ਼ਰਕੀਅਤਨ ਵਲਾ ਗਰਬੀਆ। ਇਹ ਨਾ ਸ਼ਰਕ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਗਰਬ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਆ ਦਾएं बाएं ਕਿੰਨੇ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਲਹਿਦ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਰਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਕੋਈ
ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਚूंकि ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਜੇ ਕਿਸੇ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਫਿਤਰਤ ਤੇ ਸਲਾਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਸ਼ਿਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਮੱਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਿਰਕ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋਏ? ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਮੁਤਾਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਤੌਫੀਕ ਦੇ ਦੇਵੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੰਤਹਾਈ ਸ਼ਿਰਕ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਤਾਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਬਰਾਹੀਮ अलैहिस्सलाम ਮੁਸ਼ਰਕ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਲਾ ਸ਼ਰਕੀਅਤ ਵਲਾ ਗਰਬੀਆ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਸੁਣੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਸੁਣੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਯਕੀਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਲਾ ਸ਼ਰਕੀਅਤ ਵਲਾ ਗਰਬੀਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਇਕਬਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਦਰਵੇਸ਼ ਖੁਦਾ ਮਸਤ, ਨਾ ਸ਼ਰਕੀ ਹੈ ਨਾ ਗਰਬੀ, घर उसका है दिल्ली ना बुखारा ना समरकंद, यकाद ज़ैतुहा युज़ीओ, करीब है कि ਉਹਦਾ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਉਹਦਾ ਤੇਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਜਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਹੈ, ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਚਸ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲਿਜਾਓਗੇ ਫਿਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪੈਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਪਕੜਦਾ, ਯਾਨੀ ਪੈਟਰੋਲ ਖੁਦ ਅੱਗ ਵੱਲ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਤੇਲ ਦੀ ਤਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦ ਅੱਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਐਸਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਭੜਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਯਕਾਦੁ ज़ैतुहा युज़ीउ ਲਓ ਲਮ ਤਮਸਸਹੁ ਨਾਰ, ਅਗਰਚੇ ਅੱਗ ਹਜੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮਾਚਸ ਦੂਰ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਯਾਨੀ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਫਾਫ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਥਰਾ ਔਰ ਜਲਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤੇਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਚਿਰਾਗ 'ਚ ਜਲ ਰਿਹਾ। ਨੂਰਨ ਅਲਾ ਨੂਰ, ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਇੱਕ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਇੱਕ ਖੂਬੀ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਚਿਰਾਗ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਖੂਬੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਸ ਚਿਰਾਗ ਦੀ ਮਾਨਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੋਮਨ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨੂਰੇ ਫਿਤਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਨੂਰੇ ਫਿਤਰਤ ਜਿਹੜਾ ਈਮਾਨ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਆਈ ਨਾ ਬਈ ਉਹ ਜਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਲੱਭਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ। ਅੱਗ ਕਿੱਧਰੋਂ ਲੱਭੂਗੀ? ਉਹ ਸੂਰਾ ਆਲੇ ਇਮਰਾਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਰੱਬਾਨਾ ਇੰਨਾ ਸਮੇਨਾ ਮੁਨਾਦੀਅਨ ਯੁਨਾਦੀ ਲਿਲ ਈਮਾਨ ਅਨ ਆਮਨੂ ਬਿਰੱਬਿਕੁਮ ਫਆਮੰਨਾ। ਸਾਡੇ ਰੱਬ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਇੱਕ ਮੁਨਾਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਨਾਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਮੁਨਾਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਈਮਾਨ ਦੀ, ਔਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਈਮਾਨ ਲੈ ਆਓ, ਅਨ ਆਮਨੂ ਬਿਰੱਬਿਕੁਮ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਈਮਾਨ ਲੈ ਆਓ, ਫਆਮੰਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਈਮਾਨ ਲੈ ਆਏ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਈਮਾਨ ਮੁਨਾਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਲੈ ਆਏ। ਕਿਉਂ ਲੈ ਆਏ? ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਨੂਰੇ, ਉਹ ਫਿਤਰਤ ਸਲੀਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੂਰ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹਦੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਭੜਕਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਨਾ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਸਦੀਕ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਨਾਦੀ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਫੌਰਨ ਈਮਾਨ ਲੈ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਤੇ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਇਹੀ ਮੈਂ ਲੱਭਦਾ ਸੀ। देखना तकरीर की लज्जत के जो उसने कहा, मैंने ये जाना कि गोया यही मेरे दिल में है। तो कि यानी वो तो आप लभदा फिरदा, आप भड़कन वास्ते तैयार है। ए ईमान जेड़ा है, यानी एक तो ईमान है ना फितरत दा,
ਨੂਰੇ ਫਿਤਰਤ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੀ, ਮੁਕੰਮਲ ਹਦਾਇਤ ਦੀ। ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹਦਾਇਤ ਲੱਭੇਗੀ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਂ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਉਮਤੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਅੱਲਾ ਵੱਲੋਂ ਆਏਗੀ। ਇਮਾ ਯਾਤੀਯੰਨकुम ਮਿੰਨੀ ਹੁਦਾ ਫਮਨ ਤਾਬਿਆ ਹੁਦਾਇਆ ਫਲਾ ਖੌਫੁਨ ਅਲੈਹਿਮ ਵਲਾ ਹੁਮ ਯਹਜ਼ਨੂਨ। ਅੱਲਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਈਮਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਦਾਵਤ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਚਿਰਾਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇਲ ਭੜਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਲਾ ਸ਼ਰਕੀਅਤਨ ਵਲਾ ਗਰਬੀਅਤਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਦਾਵਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ, ਉਹ ਫੌਰਨ ਉਹਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਨੂਰਨ ਅਲਾ ਨੂਰ, ਨੂਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੂਰ, ਸੋਨੇ ਤੇ ਸੁਹਾਗਾ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਇੱਕ। ਯਹਦਿल्लाहु लिनूरिही मन यशा, ਅੱਲਾ ਹਦਾਇਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਇਸ ਨੂਰ ਦੀ ਤਰਫ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵਯਦਰਿਬੁਲ ਅਮਸਾਲ ਲਿन्नास, ਔਰ ਅੱਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮਿਸਾਲਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ। ਵੱਲਾਹੁ ਬਿकुल्ल शैइन अलीम, ਔਰ ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਭ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਫੀ ਬਯੂਤਨ ਆਜ਼ਨ ਅੱਲਾਹ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਈਮਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਈ ਦਾਵਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ। इन्ना ना समय ना मुनादी युनादी लिल ईमान या आमिनू रब्बिहिम फआमन्ना है। वो दावत मिल गई उन्होंने, अग आ गई करीब ते तेल भड़क उठिया। हुण वो किसी पैगंबर दे साथी बन गए या पैगंबर दी उम्मत दे विच किसी दी दावत आए तो फिर उस ते चल पाए। हुण उन्हां दा अमल की है? फी बुयूतिन आज़िन अल्लाहु अन तरफा, तो अल्लाह ताला दे घरां दे बारे च जिन्हां दे मकामो मरतबे दी अजमत या उन्हां घरां नूं अल्लाह ताला ने कहा इन्हां घरां दी इज्जत या शान बुलंद होनी चाहिए है। फी बुयूतिन आज़िन अल्लाहु अन तुरफा, कि इन्हां दी शान बुलंद होनी चाहिए है। मतलब किहड़े घर? अल्लाह दे घर। हर मस्जिद अल्लाह का घर है, फिर खाना काबा है, मस्जिद हराम है, फिर मस्जिद नबवी है, मस्जिद अक्सा। ਇਹ ਅਸਲ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਈਮਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਚਿਰਾਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਦਾਵਤ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਨ ਘਟਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਆਂ ਯੁਜ਼ਕਰ ਫੀ ਹਸਮੁਹੂ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਯਾਨੀ ਅੱਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦਾ, ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਯੁਸੱਬਿਹु ਲਹੂ ਫੀਹਾ ਬਿਲਗੁਦੁਵ ਵਲ ਆਸਾਲ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤਸਬੀਹ ਕਰਦੇ ਆ ਸੁਬਹ ਸ਼ਾਮ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮਾਜ਼ਅल्लाह। ਰਿਜਾਲੁਨ ਲਾ ਤੁਲਹੀਹਿਮ ਤਿਜਾਰਤੁਨ ਵਲਾ ਬੈਉਨ ਅਨ ਜ਼ਿਕਰਿल्लाह, ਇਹ ऐसे जवां मर्द है, ये ऐसे जवां मर्द होंदे आ कि जिन्हां नूं कोई तजारत और कोई लैन देन अल्लाह दी जिक्र तो गाफिल नहीं करदा। यानी ये अल्लाह दे जिक्र तो गाफिल नहीं हुंदे। की मतलब है? ये नहीं कि दुकान ते सौदा बेचते रहंदे आ, कारोबार सुते रहंदे आ, नहीं। एक किसे कोई तजारत और कोई लैन देन, कोई मामलात इन्हों अल्लाह की याद तो गाफिल नहीं करते। वाह इकामत-ए-सलाह, नमाज की क्याम तो नहीं रोकते। वाह इताज ज़का, और ज़कात की अदायगी तो नहीं रोकते। यखाफून यौमन ततक़ल्लबु फ़ीहिल क़ुलूब वल अबसार, और ये डरते रहंदे आ कि किस उस दिन तो, यानी वो क़यामत के दिन तो, कि किते असीं अल्लाह की नाफरमानी करिए तो जदों वो क़यामत दे दिन अखां फटियां दियां फटियां रह जाणगियां, दिल उल्ट जाणगे, दिल बेकाबू हो जाणगे, तो उस दिन बचत उन्हां दी होएगी जिन्हां ने अल्लाह दीयां गल्लां मन्नियां। लियजज़ियहुमुल्लाहु अहसना मा अमिलू, और वो दिन इस वास्ते आउणा ताकि अल्लाह ताला जज़ा देवे जिन्हां ने चंगे काम कीते, ते लिहाजा ये चाहते हैं कि असीं चंगे काम करके उत्थे पहुंचीए। वह यज़ीदहुम मिन फ़ज़ले,
ਔਰ ਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਫਜ਼ਲ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਗਾ। ਵੱਲਾਹੂ ਯਰਜ਼ੁਕੁ ਮਨ ਯਸ਼ਾਉ ਬਗੈਰ ਹਿਸਾਬ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹਵੇ ਰਿਜ਼ਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਫਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਕਿਸੇ ਫਿਰੌਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਕਿਸੇ ਨਮਰੂਦ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜੇ ਨੇਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਿਜ਼ਕ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਵੱਲਜ਼ੀਨਾ ਕਫਰੂ ਅਮਾਲਹੁਮ ਕਸਰਾਬਿਨ ਬਕੀਆ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਾਲ ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਚਟੀਅਲ ਮੈਦਾਨ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਸ਼ਰਾਬ। ਸ਼ਰਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਹਿਰਾ 'ਚ ਦੇਖੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਫਾਸਲੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਦਰਿਆ ਵਗਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਹੈ ਅੱਗੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਲੂ ਜਿਹੜੀ ਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਧੁੱਪ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਪਾਣੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਧੋਖਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਯਾਨੀ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੇ। ਵੱਲਜ਼ੀਨਾ ਕਫਰੂ, ਇੱਕ ਕੁਫਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਈਮਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੋਈ ਰਸੂਲ ਦਾ ਸਾਥ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਨਾਸ਼ੁਕਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਫਿਕਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਆਖਰਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਫਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਨਾਸ਼ੁਕਰੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਨਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜੰਨਤ 'ਚ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਉਹ ਗੈਰ ਸ਼ਊਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਫਾਕ 'ਚ ਮੁਬਤਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਜ਼ੋਫੇ ਈਮਾਨ ਵਾਲਾ ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤੌਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਇਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤੌਬਾ ਹੈਗੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਉੱਦਾਂ, ਫਿਰ ਰਫਤਾ ਰਫਤਾ ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੌਬਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹਾਲ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਾਫਰ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮੁਨਾਫਕ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮੁਸ਼ਰਕ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਮੁਰਤਾਦ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੌਬਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਤੌਬਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਕਾਦਿਆਨੀ ਤੌਬਾ ਕਰਕੇ ਈਮਾਨ ਵਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ। ਤੌਬਾ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖੁੱਲਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ, ਲੇਕਿਨ ਟਾਈਮ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ, ਵੱਲਜ਼ੀਨਾ ਕਫਰੂ ਅਮਾਲਹੁਮ ਕਸਰਾਬ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਸ਼ੁਕਰੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਮਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਮਾਨਤ ਹੈ। ਯਾ ਸਭ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨ ਮਾ, ਔਰ ਪਿਆਸਾ ਸਮਝਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਨਤ ਲੱਭ ਜਾਏਗੀ, ਆਖਰਤ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੱਤਾ ਇਜ਼ਾ ਜਾਹੂ, ਹੱਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਪਾਣੀ ਸਮਝਦਾ, ਲਮ ਯਜਦੂ ਸ਼ਈਆ, ਤੇ ਉਹ ਸਹਿਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਉੱਥੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਦੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਵਜਦ ਅੱਲਾਹ ਇੰਦਹੂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਮੋਟੇ ਅਮਾਲ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਸਮਝਦਾ ਮੈਨੂੰ ਜੰਨਤ ਲੱਭ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮਰੇਗਾ ਤੇ ਜੰਨਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਏਗਾ? ਵਜਦ ਅੱਲਾਹ ਇੰਦਹੂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਾਏਗਾ ਅੱਲਾ ਨੂੰ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਜੰਨਤ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਹਿਸਾਬ ਆ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਜੰਨਤ ਦੇਣੀ ਆ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਪੂਰਾ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜੰਨਤ ਲੱਭੇਗੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਸਮਝ ਕੇ ਭੱਜਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰਾਬ ਸੀ, ਅਸਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਉਹ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਨਾ ਮੋਮਨ ਦਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਉਹਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਦੇਗਾ। ਬੱਲਾ ਬਸਰੀਉਲ ਹਿਸਾਬ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਹਿਸਾਬ ਲੈਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਲਓ ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੇ ਬਣ ਕੇ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਨਾ ਆ ਜਾਈਓ, ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਨਾ ਸ਼ੁਕਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਕਰੈਕਟਰ ਆ ਗਿਆ। ਤੀਸਰਾ ਕਰੈਕਟਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੁਫਰ, ਈਮਾਨ ਲਿਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨੇੜੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਔ ਕਾ ਜ਼ੁਲੁਮਾਤਿਨ ਫੀ ਬਹਰ ਲੁਜ ਯਕਸ਼ਾਹੁ ਮੌਜ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬਹਿਰ ਹੋਵੇ, ਬਹਿਰ ਤੋਂ ਸਮਾਜ ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਤੇ ਦਰਿਆ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਲੁਜੀ ਯਕਸ਼ਾਹੁ ਮੌਜ, ਬੜੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਗਹਿਰਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਯਕਸ਼ਾਹੁ ਮੌਜ।
मिन फौक ही मौज, मौज दे उत्ते मौज, ठीक है ना। जिद्दां ना नूरन अला नूर, नूर दे उत्ते नूर, एक तो वध के दूसरा, सोने ते सुहागा, इत्थे मौज दे उत्ते मौज। मिन फौके ही सहाब, उत्ते उत्ते हैगे आ बदल आए, यानी रात दा वक्त है, पानी दी गहराई है, और मौज दे उत्ते मौज है, नेरी रात है। जे कोई थोड़ी बहुती सितारे दी रोशनी सी, वो भी बदलों ने आके बंद कर देती, ते हर पासे हनेरा, हर पासे हनेरा, जुलुमातुम बादुहा फौकाबाद, ते नेरे दे उत्ते हनेरा, जुलमात दे उत्ते जुलमात। अच्छा, वो पहला ईमान जड़ा वो किया नूरन अला नूर, ये है जुलुमातुन बादुहा फौका बाद, एक दूसरे दे उत्ते, एक नेरे ते दूसरा नेरा, यानी अंदर भी कोई नहीं अल्लाह दा ईमान भी कोई नहीं सी, ते बाहर भी ओनू कोई नसीब नहीं होया, तौफीक ही नहीं हुई। जे कदी वो किसी दी दावत उन्हें सुनी कि कोई पैगंबर आया है, कोई पैगंबर दा उम्मती आया, उन्हें आके अल्लाह दा पैगाम पहुंचाया, उन्हें उन्होंने सुनिया ही नहीं, जिदा अबू जहल, अबू लाब, उमिया बिन खलफ हैं, जिन्होंने सुनना ही गवारा नहीं किया। पैगंबर ते आया नेड़े तेड़े, बल्कि उसे महल्ले च उसे जगह ते उत्ते, लेकिन उन्होंने नसीब नहीं होया, उन्होंने इनकार ही किया, ठीक है ना। और वो दरम्यान वाली मिसाल है वो अब्दुल्ला इबन अबई और ਉਹਦੇ साथी ਜਿਹੜੇ ਆ। ਇਹ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੈਰ ਸ਼ਊਰੀ ਮੁਨਾਫਿਕ ਸੀ। ਗੈਰ ਸ਼ਊਰੀ ਮੁਨਾਫਿਕ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੰਨਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਲੱਭ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ ਜ਼ੁਲਮਾਤੁਮ ਬਾਦੁਹਾ ਫੌਕਾ ਬਾਦ, ਇੱਕ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹਨੇਰਾ। ਇਜ਼ਾ ਅਖਰਜ ਯਦਾਹੂ, और अगर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇ, ਲਮ ਯਕਦ ਯਰਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਯਾਨੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਰ ਹਨੇਰਾ ਵਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਮਾਨ ਵਾਲੇ ਦੀ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਬਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਹੱਥ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਵੇ। वमन लम यजअलिल्लाहु लहू नूर, और जिन्हों अल्लाह रोशनी ना देवे, फमा लहू मिन नूर, ते ओदे वास्ते कोई रोशनी नहीं हो सकती, वो फिर नेरे च ही मरदा। ये है जी दूसरी मिसाल, ठीक है ना। ते बस हुण आपां नूं इत्थे ही रोकना पैना, लेकिन ये समझ लो कि यह जी पहली मिसाल आई है ना, ये एक साइड बयान हुई है, दूसरी साइड अगे जाके बयान होनी है। यानी यह जो पहला ईमान है ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ आया ना कि मसलो नूर ही कमिशकातन फीहा मिसबाह अल मिसबाह फी जुजाजा अज़ुजाजा तो का अन्नहा कौकबन दुर्रियुन युक़दु मिन शजरतिन मुबारकतिन ज़ैतूना ला शर्कियतिन वला गरबिया यकादु ज़ैतुहा युज़ियु वलौ लम तमससहु नार नूरुन अला नूर यहदिल्लाहु लिनूरिही मन यशा व यदरिबुल्लाहुल अमसाल लिन्नास वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम। हाँ हुण इन्हां नूं जरा तवज्जो नाल सुनना। फी बुयूतिन आज़िन अल्लाहु अन तुरफा, कि उन्हां घरां दे विच जिन्हां नूं अल्लाह ने शान, जिन्हां दी शान बुलंद करन दा क्या, यानी मस्जिदां अल्लाह दे घर, इहदे विच सुबह शाम जिक्र करदे आ ओदे नां दा, युसब्बिहु लहू फीहा बिल गुदुव्वि वल आसाल, हैं शाम सवेर उत्थे अल्लाह दा नाम लेंदे आ। रिजालुल ला तुलहीहिम तिजारतुम वला बैउन ज़िक्रिल्लाह, इन्हां नूं कोई तिजारत, कोई लैन देन अल्लाह दे जिक्र तो रोकदी नहीं। व इकामिस सलाह, ना नमाज पढ़न तो, व इता ज़कात, ना ज़कात देन तो, यौमन ततकल्लफून यौमन, हाँ यखाफून यौमन ततकल्लबु फीहिल कुलूब वल अबसार, डरदे रहंदे आ उस दिन तो जिस दिन दिल और अखां पलटियां जाणगियां। अच्छा, ये खूबियां की दसियां, ये सारियां खूबियां जड़ियां अल्लाह दे घरां नूं आबाद करना, दावत दीन, मतलब ये सारे काम।
हुण इहदा दूसरा पहलू जिहड़ा वो की है, वो तो हुण आपां सारा पढ़ांगे तो पता लगेगा ना। लेकिन चूंकि हुण आपां इत्थे बंद करन लगे हां, तो मैं ये दस देना भी ताकि तुसीं सिर्फ ये ना समझो कि मसीतां ही मल लईआं वा। मसीतां उन्हां ने भी मलियां सी ਜਿਹੜੇ ਤਬੂਕ नहीं गए सी। मसीतां उन्हां ने भी मलियां सी ਜਿਹੜੇ ओहद नहीं गए सी। ओहद जाना, मसीत छड्ड के ओहद जाना जरूरी सी। मसीतां छड्ड के 3 महीने वास्ते तबूक जाना जरूरी सी। ਇਹ ਅੱਗੇ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 55 ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਪਹਿਲੂ ਉੱਥੇ ਆਣਾ। ਇਹ ਨਮਾਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਮਸਜਿਦਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦਕਾਰੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੀਨ ਦੀ ਸਰਬੁਲੰਦੀ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਇਹ ਆਇਤ ਆਏਗੀ, ਵਾਦ ਅੱਲਾਹੁ ਲੱਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ ਮਿਨकुम ਵਾमिलु सालिहात ला यस्तखलिफन्नहुम फिल अर्द। अल्लाह ताला ने वादा किया तुहाडे चों उन्हां ईमान वालियां वास्ते ਜਿਹੜੇ भी ईमान लिया के अमले साले करनगे, उन्हां नूं जमीन दी खिलाफत अता करेगा। ये खिलाफत दी जद्दोजहद जिहदे वास्ते अल्लाह ताला ने इंसान नूं बनाया, ये दूसरा पहलू है जिहड़ा सूरा हुजरात अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना आमनू बिल्लाहि व रसूलिही सुम्मा लम यरताबू व जाहदू बिअमवालिहिम व अनफुसिहिम फी सबीलिल्लाह। वो जिहाद करदे अल्लाह दे रस्ते दे उत्ते, जाना माल लगांदे। ये है हकीकी मोमन, ये है सच्चे मोमन। सिरे निरे मस्जिदां मल्लण वाले नहीं, निरे जिहड़ा ना दाड़ियां वधाण वाले नहीं, निरे मदरसे चलाउण वाले नहीं। मोमिन दी जिंदगी दे ये दोनों पहलू है। ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਇਸ ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲੂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵਾ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਪਹਿਲੂ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕਣਾ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ ਆਇਤ ਨੰਬਰ 40 ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਮਜਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜਾਂਗੇ। ਅਕੂਲ ਕੌਲੀ ਹਾਜ਼ਾ ਵਸਤਗਫਿਰਹੁ ਲੀ ਵਲਕੁਮ ਵਲਿਸਾਇਰਿਲ ਮੁਸਲਿਮੀਨ ਵਲ ਮੁਸਲਿਮਾਤ।